مقبوضہ کشمیر میں بھارت کے غیر قانونی اقدام کے 2 سال، لائن آف کنٹرول کے دونوں اطراف اور دنیا بھر میں یوم استحصال، ظلم و جبر کے سائے میں جیتے کشمیری بھائیوں سے اظہار یکجہتی۔ 9 بجے ملک بھر میں 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی، ٹریفک روک کر ملک بھر میں سائرن بجائے گئے۔ اسلام آباد میں مرکزی ریلی ایوان صدر سے صدر عارف علوی کی قیادت میں نکالی گئی۔ عارف علوی نے کہا کہ بھارت کی غیر قانونی کارروائیاں بڑھتے ہوئے ہندو فیشزم کا مظہر ہیں۔ کشمیریوں کی جدوجہد کامیاب ہوگی، کشمیر کو آزاد کرا کر رہیں گے۔ شاہ محمود قریشی نے دفتر خارجہ سے ریلی کی قیادت کی۔ وفاقی وزیر فواد چودھری، شیخ رشید اور دیگر بھی ریلیوں میں شریک تھے۔ شرکاء نے قومی اور کشمیری پرچم اٹھا رکھے تھے۔ بینرز پر مودی سرکار کے خلاف نعرے درج تھے۔ مظفر آباد میں صدر اور وزیر اعظم آزاد کشمیر نے ریلی کی قیادت کی۔ بولان سے بلتستان سب یک زبان، کشمیر بنے گا پاکستان۔ کشمیر کے لیے آواز اٹھائی اور اٹھاتا رہوں گا، وزیر اعظم عمران خان کا یوم استحصال کشمیر پر پیغام۔ کہا بھارت کی بدماشی سے خطے کا استحکام تباہ ہو رہا ہے۔ 2 سال میں دنیا نے بھارتی افواج کا کشمیر میں تاریخی ظلم دیکھا۔ آبادی کے تناسب میں تبدیلی اور کشمیری شناخت کو تباہ کرنے کی کوشش کی گئی۔ بھارتی حکومت کی مقبوضہ کشمیر میں بربریت ہندوتوا نظریے سے متاثر ہے۔ انسانی حقوق کی تنظیموں اور عالمی میڈیا نے بھارتی مظالم دکھائے، کشمیریوں کی قربانیوں کو سلام پیش کرتے ہیں۔ پاکستان کشمیریوں کا مقدمہ لڑتا رہے گا، انشاءاللہ کشمیریوں کی جدوجہد کامیاب ہوگی۔ کشمیریوں کی امنگوں کے مطابق تنازع حل کیے بغیر خطے میں دیر پا امن ممکن نہیں۔ مسئلہ کشمیر کا حل اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق ہونا چاہیے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کہتے ہیں مقبوضہ کشمیر میں بدترین ریاستی جبر جاری ہے، انسانی حقوق اور عالمی قوانین کی سنگین خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں۔ مقبوضہ کشمیر کے جغرافیائی اور آبادی کا تناسب تبدیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ مقبوضہ کشمیر کی موجودہ صورتحال سے خطے کی سیکیورٹی کو شدید خطرات لاحق ہیں۔ رحیم یار خان میں مندر پر حملہ توڑ پھوڑ، چیف جسٹس پاکستان نے واقعے کا از خود نوٹس لے لیا۔ کیس کی سماعت کل سے شروع ہوگی۔ چیف سیکرٹری اور آئی جی پنجاب کو طلب کر لیا گیا۔ چیئرمین ہندو کونسل اور رکن قومی اسمبلی ڈاکٹر رمیش کمار نے چیف جسٹس سے ملاقات کی اور انہیں واقعے سے آگاہ کیا تھا۔ لاہور سے لاپتہ بچیاں جسم فروشی کا دھندا کرنے والوں کے ہتھے چڑھیں لیکن بال بال بچ گئیں۔ بچیوں اور ملزمان کے بیانات سے کہانی کا نیا رخ سامنے آ گیا۔ رکشہ ڈرائیور قاسم نے شہزاد کو فروخت کیا، جس نے آگے ساہیوال میں سودا کیا۔ ملزمان کی ساتھی خواتین نائٹ ہوٹلوں اور دبئی میں جسم فروشی کا دھندا کرتی تھیں۔ عدالت نے ملزمان کا ریمانڈ دیتے ہوئے تفتیشی افسر کو لڑکیوں کا بیان ریکارڈ اور میڈیکل کرانے کا حکم دے دیا۔ لاہور سے اغوا بچیاں ناراض ہو کر گھر سے نکلی، اورنج ٹرین پر بیٹھ کر گلشن راوی اسٹاپ اتر گئیں۔ ڈی آئی جی آپریشن شارق جمال کی میڈیا بریفنگ، بتایا ملزم قاسم نے ایک لڑکی کو 1 لاکھ کے عوض بیچا۔ اغوا کار قاسم، شہزاد، نعیم، آصف اور شوکت کو گرفتار کر لیا گیا۔ کورونا کی چوتھی لہر خطرناک ہونے لگی، کیس مثبت آنے کی شرح 9% ہو گئی۔ 5661 نئے کیس رپورٹ، مزید 60 افراد چل بسے۔ پنجاب میں کورونا کے 70% مریضوں میں بھارتی وائرس کی تشخیص۔ سیکرٹری صحت کی عوام سے ویکسین لگوانے کی اپیل، کہا 10 اگست تک 40% آبادی کو ویکسین لگانے کا ہدف ہے۔ سندھ میں یومیہ ویکسینیشن 3 لاکھ کے قریب پہنچ گئی۔ گزشتہ روز 2,90,000 افراد کو ویکسین لگائی گئی۔ ترجمان سندھ حکومت مرتضی وہاب کی میڈیا بریفنگ، وفاقی حکومت پر طنز کے وار، کہا بدقسمتی سے وزیر اعظم کی ترجیح مہنگائی کو نہیں، سندھ کو قابو کرنا ہے۔ حکومت نے 3 سال میں سمارٹ لاک ڈاؤن ایجاد کرنے کے سوا کچھ نہیں کیا۔ ہمارے دفاتر اور شریف فیملی کے گھروں کا سمارٹ لاک ڈاؤن سیاسی انتقام ہے۔ ان گھروں کا ایک فرد ویکسین لگوا چکا ہے۔ رانا ثناء اللہ کہتے ہیں پنڈی کا شیطان ٹی وی پر لچھے دار بکواس کرتا ہے۔ شہباز شریف کے خلاف 1 روپے کی ریکوری یا کرپشن کیس نہیں۔ چیلنج کرتا ہوں کہ پنڈی کے شیطان اور جہلم کے ڈبو کے پاس ثبوت ہیں تو آ جائیں۔
शहबाज शरीफ के खिलाफ नैब की नई इंक्वायरी हरासा करने की एक और ओछी हरकत है। नैब को आटा, चीनी, बिजली, गैस और LNG स्कैंडल्स नजर नहीं आते। मरियम औरंगजेब कहती हैं ये तमाशा और भोंडा मजाक अब बंद करना होगा। फरूक हबीब के जवाबी वार, कहा शहबाज शरीफ सच्चे हैं तो खुद को नैब के सामने पेश करने से डर क्यों रहे हैं। नेल्सन मंडेला के खानदान का भी कश्मीरियों से इजहार यकजहती। नेल्सन मंडेला के पोते का कहना है कि हम इंसाफ और हक के खुद इरादियत की जिद्दोजहद में कश्मीरी अवाम के साथ खड़े हैं। भारत के इक़दामात की मजम्मत और मुतालबा करते हैं कि भारत बैनुल अक़वामी क़वानीन का एहतराम करे। नेल्सन मंडेला के दामाद बोले, मसला कश्मीर हम सब के लिए बाइसे तशवीश है। कश्मीर का मसला बरतानिया का पैदा करदा है। बरतानिया आगे आए और मसला हल करे। भारत भी पाकिस्तान से मिलकर मामले को हल करे। मुल्क में आज भी जागीरदाराना जमहूरियत है। ऐवानों में खानदानों की नुमाइंदगी है। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं साजिशों के बावजूद MQM को दबाया नहीं जा सका। हम नहीं तो हमारा तर्ज सियासत पाकिस्तान का मुकद्दर बनेगा। कराची में आयशा मंजिल से कल अदम तंजीम का दहशतगर्द पकड़ा गया। CTD के मुताबिक दहशतगर्द अली रजा पर 13 अफराद को कत्ल करने का इल्जाम है। मुलजिम साथियों की गिरफ्तारी के बाद बैरून मुल्क फरार हो गया था। हाल ही में वापस आकर दहशतगर्दों को मुनज़्ज़म कर रहा था। मुलजिम शाम की तंजीम ज़ैनबियोन से भी राब्ते में था। पशीन में महाजर कैंप सरानान के करीब से ANP रहनुमा मलिक उबैदुल्लाह की हथकड़ियां लगी लाश मिली। मलिक उबैदुल्लाह का सी को 40 रोज कबल घर के बाहर से अगवा किया गया था। हैदराबाद के इलाके कोहसार के करीब दरियाए सिंध में डूबने वाले 4 नौजवानों की लाशें निकाल ली गईं। जहां बहक होने वालों में 2 भाई भी शामिल। नूर मुकद्दम कत्ल केस एडिशनल सेशन जज ने मुलजिम जाहिर जाफर के वालिदैन की जमानत की दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी। फैसले में लिखा कि मुलजिमान ने वाक़े की इतला पुलिस के बजाय रिहैब सेंटर को दी। जुर्म में मुआवनत और सबूत मिटाने की भी कोशिश की गई। इल्जामात संजीदा हैं, जमानत नहीं दी जा सकती। लाहौर में वाटर मीटर लगेंगे। वज़ीर आला पंजाब ने मंसूबे की मंजूरी दे दी। उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत इजलास में पिंडी रिंग रोड प्रोजेक्ट से मुताल्लिक भी अहम फैसला। प्रोजेक्ट प्राइवेट पार्टनरशिप से हुकूमत अपने वसाइल से शुरू करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने खैबर पख्तूनख्वा की ब्यूरोक्रेसी को नाअहल करार दे दिया। ज़लज़ले से तबाह होने वाले स्कूल 6 माह में फाल करने का हुक्म। आइंदा समात पर चेयरमैन एरा ज़ाती हैसियत में तलब। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, महकमा तालीम को शर्म आनी चाहिए। आपके घरों से छतें हटा दी तो पता चलेगा। एक दिन पानी बंद करें तो चीखें निकल जाएंगी। अरबों के फंड जारी होने पर भी 16 साल बाद स्कूल क्यों नहीं बने? सारा गोरख धंधा सिर्फ पैसा इधर उधर घुमाने के लिए है। पाकिस्तान को रेड लिस्ट से निकाला जाए, बरतानिया से मुतालबा जोर पकड़ने लगा। ऑनलाइन पिटीशन पर अब तक हजारों अफराद दस्तखत कर चुके। 1 लाख दस्तखत पर मामला बरतानवी पार्लियामेंट में ज़ेर बहस आएगा। सिलसिला चिश्तिया के अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर के सालाना उर्स की तकरीबात का आगाज। सूबाई वजीर औकाफ और सेक्रेटरी औकाफ ने रसूमात अदा की। कोरोना के बायस रवां साल उर्स की तकरीबात को महदूद रखा गया है। आम ज़ायरीन को उर्स में शिरकत की इजाज़त नहीं। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम 11 सितंबर को पाकिस्तान आएगी। शेड्यूल जारी। मेहमान टीम 3 वनडे और 5 T20 मैचेस की सीरीज खेलेगी। तीनों वनडे रावलपिंडी और 5वां T20 लाहौर में खेले जाएंगे। और मुत्तहदा अरब अमारात में 10 ग्राम सोने की कीमत 2141 दिरहम हो गई। 1 ग्राम सोना 214 दिरहम और 1 मिलीग्राम सोना 21 फिल्स का हो गया। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आमना खटाना और मैं हूं ज़िशान मलिक। हेडलाइंस आपने जाने, खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों,
तज्जियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।